Hello student, myself Sarodinita Panduranga, Department of Environmental Science, TC College, Baramati. First of all, welcome to all of you in our TYBSc. Today we discuss syllabus introduction of EVS 3505, that is Environmental Governance, Law and Ethics. Our paper code is EVS 3505 आणि आपल्या पेपरचं टायटल आहे इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स लॉ अँड एथिक्स. नावाप्रमाणेच या पेपरमध्ये आपण इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स, व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स, व्हॉट इज मीन बाय लॉ अँड व्हॉट इज इथिक्स, these all we are studying in this course or in this subject or in this paper code. Today we discuss syllabus introduction. What is the syllabus? Which credits are given in this paper? Class TYBSc, there is semester 5. Our paper code is EVS 3505. Our paper title is Environmental Governance, Law and Ethics. Then this is a 3 credit based course. Number of lecture or weightage of lecture is 48. Learning objective of this paper is to learn environmental governance, laws and ethics. In this paper we learn environmental governance, definition of environmental governance, concept of environmental governance, various types of law which are included in related with the environmental sector or biodiversity sector. These law are we study in this paper. And ethics, ethical dilemma. What is mean by ethics? Ethics जे काय आहे त्याचा काय इफेक्ट पडतो एन्व्हायरमेंटवर किंवा मानवी जे काही मूल्य आहेत ते काय आहेत हे आपण या पेपरमध्ये स्टडी करणार आहोत. टू लर्न इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस अँड समिट फॉर प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट. याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सेस आहेत किंवा ज्या काही अर्थ समिट झालेलं आहे, रिओ डिक्लेरेशन आहे, स्टॉकहोम कॉन्फरन्स आहे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आहे, हे जे काही एन्व्हायरमेंटच्या प्रोटेक्शन आणि कन्झर्वेशनसाठी ज्या कॉन्फरन्स आणि समिट झालेलं आहे त्याचा आपण स्टडी या पेपरमध्ये करणार आहोत. देन वी स्टडी लर्निंग ऑफ आउटकम्स. व्हॉट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस पेपर? स्टुडंट अंडरस्टूड द ॲक्ट्स अँड लॉ रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन. स्टुडंट्स अवेअर अबाउट द फंडामेंटल ड्युटीज अँड राईट्स also environmental ethics. These are the learning objectives and outcome of this paper, that is environmental governance, law and ethics. Its paper code is EVS 3505. Then we study 3 credit, that is the first credit is इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स. याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत युनिट फर्स्टमध्ये? तर इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स म्हणजे काय, त्याचं इंट्रोडक्शन काय आहे, नीड काय आहे, त्याची नेसेसिटी काय आहे, एलिमेंट्स ऑफ इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स, इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स इन इंडिया सिन्स 1972, म्हणजे 1972 पासून इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स काय आहे, त्याच्या अंडरमध्ये कोणकोणते रूल येतात किंवा त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या कॉन्फरन्स घेतल्या गेल्या, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपण युनिट फर्स्टमध्ये करणार आहोत. देन एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन अँड फंडामेंटल राईट्स. एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन काय आहे किंवा फंडामेंटल राईट्स जे काय आहेत त्याचा डिटेलमध्ये स्टडी आपण या पेपरमध्ये करणार आहोत, दॅट इज EVS 3505. देन युनिट सेकंड इज इन्व्हायरमेंटल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस. याच्यामध्ये आपण इन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड ज्या काही इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस आहे त्याचा स्टडी आपण युनिट 2मध्ये करणार आहोत. Then this is the in that included Stockholm Conference, the Earth Summit 1992, the Rio Declaration on Environment and Development, the Earth Summit Agreements. These all conferences and these all summits are we have to study in this unit second. And India's international obligation, public interest litigation means PIL, हे जे काय आहे हे आपण युनिट सेकंडमध्ये स्टडी करणार आहोत. Then credit second. In credit second we study the environmental act. Various types of acts are included in environmental sector, or that acts are very important from the view of environment and mankind also. These acts are as follows. These are, first is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1975. Second one is the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Then the Public Liability Insurance Act 1991, the National Environment Tribunal Act
1995 Environmental Policy Resolution, Legislation, Public Policy Strategies in Pollution Control, Motor Vehicle Act, Public Liability Insurance Act 1991 and Rules 1991. म्हणजे ह्या काही जे काही इन्व्हायरमेंटल ॲक्ट आहे त्याचा आपण डिटेल स्टडी आहे, त्याच्यामध्ये किती सेक्शन आहेत, त्या ॲक्टच्या अंडरमध्ये काय काय रूल्स आहेत, काय काय रेग्युलेशन आहेत किंवा त्याची पेनल्टी काय आहे प्रत्येक लॉला, हे जो काय आपण स्टडी करणार आहोत हा स्टडी आपण क्रेडिट सेकंडमध्ये करणार आहोत, क्रेडिट सेकंडच्या युनिट फर्स्टमध्ये करणार आहोत. देन युनिट सेकंडमध्ये काय आहे तर इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ॲक्ट आपण बघणार आहोत. तर याच्यामध्ये द बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट आहे 2002 मधला, फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट ॲक्ट रिवाइज्ड 1982, नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देन द एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट 1986. एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्टलाच आपण अम्ब्रेला ॲक्ट असंही म्हणतो आहे. द स्कीम ऑफ लेबलिंग ऑफ एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, दॅट इज इकोमार्क. यू ऑल नो इकोमार्क, व्हॉट इज मीन बाय इकोमार्क किंवा इकोमार्क काय आहे, त्याची प्रोसिजर काय आहे इकोमार्क मिळवण्याची, ह्या सगळा स्टडी आपण ह्या युनिट सेकंडमध्ये करणार आहोत. देन वी स्टडी क्रेडिट 3, दॅट इज अ युनिट फर्स्ट इन्व्हायरमेंटल इथिक्स. क्रेडिट 3मध्ये आपण इन्व्हायरमेंटल इथिक्स बघणार आहोत. इन्व्हायरमेंटल इथिक्स इंट्रोडक्शन, कन्सेप्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ इन्व्हायरमेंटल इथिक्स, इथिकल थिअरीज ॲप्लाइड टू द इन्व्हायरमेंट. म्हणजे इथिकल कोणत्या थिअरीज आहेत त्या आपण इन्व्हायरमेंटमध्ये ॲप्लाय करू शकतो किंवा इन्व्हायरमेंटल इथिक्स जे आहे त्याची डेव्हलपमेंट कशी झाली. इन्व्हायरमेंटल इथिक्स म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी मध्ये इन्व्हायरमेंटल इथिक्सचा काय रोल आहे, फंडामेंटल्स कॉन्सर्न्स काय आहे, त्याचे रिलेशनशिप काय आहे पीपल आणि इन्व्हायरमेंटमधला, हा सगळा स्टडी its overall study we are study in credit tree, that is a unit 1 credit tree. In that unit 1, that is environmental ethics. Then unit 2 contain ethical challenges. Ethics आपण इथिक्सचा पूर्ण स्टडी पहिल्या नोटमध्ये करणार. दुसऱ्या युनिटमध्ये इथिकल चॅलेंजेस जे काय आहेत ते आपण स्टडी करणार. द इथिकल डायलेमा, इन्व्हायरमेंटल इथिक्स अँड पॉप्युलेशन अँड पोल्युशन, व्हॅल्यू ऑप्शन, इन्व्हायरमेंट अँड टेक्नॉलॉजी, ह्युमन लाईफ अँड इट्स इन्व्हायरमेंट, द आर्ट ऑफ इथिक्स अँड इथिकल डायलेमा, चॅलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इन्व्हायरमेंटल इथिक्स. म्हणजे वर्ल्ड इन्व्हायरमेंट इथिक्सला जे काही चॅलेंजेस आहेत त्याचा स्टडी आहे जो काय आहे तो आपण युनिट सेकंडमध्ये करणार आहोत. दिस इज द ओव्हरऑल सिलेबस ऑफ युअर पेपर 3505, दॅट इज अ इन्व्हायरमेंटल गव्हर्नन्स, लॉ अँड इथिक्स. These contain three credit and in each credit contain two unit. Regarding to this, if you have any question, please ask. Thank you.